का क्या कहना। शांति 19 मार्च 24 मधुर महावाक्य मीठा बाबा का है। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाबा एवं संपत्ति को मन पकाओ। रुहानी डाक्तर बाबा तुमको निरोगी हेबा पाई गोटे मात्र औषध देउछंती, कहउछंती पिलामाने मते मने पकाओ। प्रश्न, निजे निज सहित केउं भली कथबार्ता करिले बहुत मजा लागिबो। उत्तर, निजे निज सहित कथबार्ता हुओ। मु एही आखि द्वारा जहा किछि देखुछि ए सबु तो विनाश होइजिबो। बास केवल बाबा एवं आमे आत्मा माने ही रहिबो। मीठा बाबा मते स्वर्गर मालिक कर देउछंती। एई भली भावरे निजे निज सहित कथा हुओ। एकांत को चली जाओ, तेबे बहुत मजा आसिबो। ओम शांति। परमपिता श्री भगवान उवाच, मिठा मिठा संतान मानक प्रति पादरे पुरुषोत्तम संगम जुग मने रहिबा दरकार। किंतु एक कथा मध्य तुमे संतान माने पुरुषार्थ क्रमानुसार जानुछ, तेबे एक कथा बुद्धिरे मने रहो जे आमे एबे एई संगम जुगरे पुरुषोत्तम हेउछु एवं एही रावणर पंजोरीरु बाबा आमको मुक्ति देवा पाई आछंती। जेमिति कि जदि कौनसी पक्षी को पंजरु बाहर कर दिया जाए, तेबे सी बहुत खुशी रे उड़ी उड़ी सुख पाई थाए। तुम मैंने मत जानिछ, यह हूँ रावणर पंजरी। एठारे अनेक प्रकार दुख ही दुख भरी रही। एबे बाबा तुमको यही पंजरु बाहर करबा पई आसिछंती। एठारे समस्ते तो मनुष्य। शास्त्र रे लिखा जाइछि, देवता एवं असुर मानक भितरे लड़ाई हेला, पुणी देवता माने जीतिले। वास्तव रे लड़ाईर तो कौनसी कथा नहीं। तुमे माने एबे असुररु देवता हेउछ। असुरी रावण अर्थात 5 विकार उपरे तुमे माने विजय प्राप्त करुछ, रावण संप्रदायर उपरे नुहे। 5 विकार को ही रावण कुआ जाए, बाकी क्या जलाइबार कौनसी कथा नहीं। एबे तुमे माने बहुत खुशी होउछ जे आमे एमिति दुनिया को जाउछु जोंठारे ना गरम थिबो ना शीत, सेटारे सब बेले बसंत ऋतु ही रहिता है। एबे सही सत्ययोगी स्वर्गर बसंत ऋतु आसुछि। आजिकाली बसंत ऋतु अल्प समय पर आसुछि, किंतु सेठारे आमको अधा कल्प पर्यंत बसंत ऋतुर अनुभव हेबो। सेठारे गरम लागी न थाए। गरम हेले मनुष्य मानको दुखर अनुभव होइथाए। अनेक मरी मध्य जाइथांती। तेणु एभली दुख मुक्त हेबा पई आमको अविनाशी डाक्तर बहुत सहज औषध देउछंती। दुनियार डाक्तरंग निकट गले तो बहुत औषध आदि माने पड़िबो। एठारे तो यही डाक्तरंग पाखर तो कौनसी औषध नहीं। केवल तांको मने पकाइबा द्वारा सबु रोग भल होई जाइथाए। आउ अन्य कौनसी औषध आदि नहीं। पिला माने कहूथिले आजी सेमिनार रे आलोचना करिबा जे चार्ट किभली लिखिबा दरकार, बाबा को किभली मने पकाइबा दरकार, एही विषय पर आलोचना करिबा। बाबा तो कौनसी कष्ट देउनांती। एभली कहउनांती जे तुमे बसी करी लेख, कागज खराब कर। एही भली करिवार कौनसी आवश्यकता ही नहीं। बाबा तो केवल एतिकी कहउछंती, बुद्धि रे बाबा को मने पकाओ। अज्ञान काल रे पिलांको मने पकाइबा पई कोन चार्ट तैयारी करा जाउतिला कि? सेही भली एठारे मध्य कौनसी पढ़ा लेखार आवश्यकता नहीं। तुमे माने कहउछ बाबा आमे आपनको भूली जाउछु, तेबे एक कथा अन्य माने सुनिले कौन कहिबे? तुमे माने कहउछ जे आमे बंची थाउ थाउ बाबांकर हेउछु। कौन पाई होइछ? बाबांक ठारो विश्व राज्यत्वर संपत्ति नेबा पाई। तेबे एई भली बाबांको तुमे माने काहे के भूली जाउछ? एई भली बाबा जाहांक ठारो एते असरंती संपत्ति मिलुछि, तांको तुमे माने मने पकाई पारु नाह। केते थर तुमे माने तांक ठारो संपत्ति नेइछ, तथापि मध्य भूली जाउछ। बाबांक ठारो संपत्ति नेबाकू हेब, तेणु तांको मने पकाइबाकू हेब एवं दैवी गुण मध्य धारण करिबाकू हेब। सेतिपाई लिखिबा कौन दरकार? एकथा समस्त निज हृदय को पचार। नारदंकर मध्य दृष्टांत रही ना। से निजे कहउथिले मु तो बहुत बड़ भक्त। तुमे माने मध्य जानिछ आमे जन्म जन्मांतर पुराणा भक्त अटु। आमे मीठा बाबांकर स्मृति रे रही केते खुशी हेउछु। जे जेते बाबांक स्मृति रे रहिबे सी सेते लक्ष्मी नारायण को वरण करिबार योग्य हेबे। जेमिति कौनसी गरीब घरर पिला
ଯଦି ସାହୁକାର ଘରର ପୋଷୀୟ ସନ୍ତାନ ହୁଏ ତେବେ ସେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ସେ କେବଳ ତାର ପିତା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜପଦ ନେବାରେ ଟିକିଏ ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଯେଉଁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ନା, ତୁମମାନଙ୍କର ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପୋଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥାଏ ନା, କାରଣ ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛ, ବାବା ଆମେ ପତିତ, ଆମକୁ ଆସି କୋଳକୁ ନିଅ। ନିଜେ ନିଜକୁ କହୁଛ, ଆମେ ଛି ଛି ପତିତ କାଙ୍ଗାଳ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟୁ। ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ଡାକି ଆସିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିନାଶର ସମୟ ହୋଇଥିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ପୁଣି କେତେ ଜନ୍ମ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, କି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଦୁଃଖ ଏବଂ ରୋଗର ନାମ ରହିବ। ଏବେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତୁମେ ମୋତେ ହେ ଭଗବାନ କହି ମନେ ପକାଉଛ, କହୁଛ ଆସି ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶାନ୍ତି ତ ମିଠା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରୁଛ, ତଥାପି ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଅଯଥାରେ କାହିଁକି ପଇସା ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାଗଜରେ ରାଜକୀୟ ଭାବରେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଦରକାର। କେହି କେହି ବହୁତ ଭଲ କାଗଜ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଏହା ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଚିଠି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ତୁମେ କହୁଛ, ଆଗରୁ ବୋଧେ ଏମିତି କେବେ ହୋଇଛି? ଯାହା ପୁଣି ବି ହେବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିବ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ତାର ତିଥି ତାରିଖ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ବିଶ୍ୱରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜଧାନୀର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଠ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ପାଠ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନା। ସେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ରଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରଥ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମା ପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ। ତେଣୁ ବିଚାର କର କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ କେତେ ନିଶା ରହୁଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପୁସ୍ତକ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ଯାହା ତୁମେମାନେ ରଖିଛ, ତାହା ସବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ନୋଟ ଲେଖୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ତ କେବଳ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ଲେଖୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତେବେ ମନେ ରହିବ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ରହିବ।
ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ବାବାଙ୍କ ପରି ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାକି ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଶେଷ ସମୟରେ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଶରୀର ମିଳୁଛି ତାହା ଛି ପତିତ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେଉଛୁ। ଆମକୁ ବାବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୟନରେ ବସାଇ ନେଇଯିବି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନୟନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପରିଶ୍ରମ କର। ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର ମୁଁ ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି। ରାଞ୍ଚିଙ୍କର ବିକାର ପାଇଁ ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଅ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା। ଏହି ସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। କେବଳ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଥାଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟତମ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଏପରି ପ୍ରେମିକା ଥିଲ କି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ୁଥିଲ। କହୁଥିଲ ହେ ପ୍ରିୟତମ ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବି। ଏବେ ସେହି ପ୍ରିୟତମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି ଅଟନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତେବେ ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋରା ହେବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼େ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛ। ଏଠାରେ ଏକାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ। ପାଦ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତି। ହାତରେ ମାଳା ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାମ ରୂପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ତ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ମୋତେ କିପରି ଦେଖିବେ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ। ମଧୁବନର ଗାୟନ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସଚ୍ଚା ମଧୁବନ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେମାନେ ଆସୁଛ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ତୁମେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କାହାକୁ ବି ଦେଖ ନାହିଁ। ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ରାତିରେ 1-2ଟା ବେଳେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମମାନେ ନିଦ୍ରାଜେତି ଆତ୍ମା ଅଟ ତେଣୁ ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯାଅ। ପୁଣି 12ଟା ବେଳେ ଉଠି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରିଚାଲ। କାରଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ମହିମା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥାଅ। ବାବା କେତେ ମିଠା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ମଧୁବନ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଜମା କରିପାରିବ। ଏହି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଲ ମିଳିଛି। ଘରେ ରହି ତ ଏଇଭଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାତାବରଣ ବହୁତ ଖରାପ। ବାହାରେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଲେଖିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା କ'ଣ କିଛି ଲେଖୁଥିଲେ କି? ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ ତ?
ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେଇଛି। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କର। ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏକାନ୍ତରେ ବସିଯାଅ, ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କର। ଏହା ହିଁ ଜମା କରିବାର ସମୟ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ 5-7 ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଛ। ମୁରଲି ଶୁଣି ଯାଇ ଏକାନ୍ତରେ ବସ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତାହେଲେ ତୁମରି କିଛି ଜମା ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ମାତା କନ୍ୟା ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆସି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ବିକାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟ ନା, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଉଥାଅ। ବାବା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ତ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ପାଇଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ମିଳୁଛି, ଏହା ବହୁତ 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ କର। ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଏପରି ମିଠା ମିଠା ବାବା ଯିଏକି ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ମନେ ପକାଇଲେ। ମନ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ ତ, ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବ? ଦୁନିଆ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଏସବୁ ତ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ବାବା ହିଁ ରହିବୁ। ମନ ଭିତରେ ଏଇଭଳି କଥା ହୁଅ, ତେବେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଯାଅ ଏମାନେ ଆଜିକାଲିର ଭକ୍ତ। ଏମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ମେହନତ ହେଉନାହିଁ। ଏଠାକୁ ମଧୁବନ, ତୁମେମାନେ ସତେଜ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କର। ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଏତେ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଯାହାକି ଘରେ 12 ମାସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିଜର ଯାହା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ବେଳେ ମନ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ ତ। ମୁଁ ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଉଛି। 2. ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ବାବା ଆମକୁ ରାବଣର ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ନା ଗରମ ଅଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ସେଠାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବସନ୍ତ ଋତୁ ରହିବ। ବରଦାନ, ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହେଉଥିବା ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଛି ତୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର କିଛି ବି ନୁହେଁ, ସବୁ କିଛି ତୋର। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଉଠାରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ତେବେ ମୋରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ତୁମ ଭଳି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗଣିତ ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଇବା। ओम शांति। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मुरलीर तीन समान मो चिंतामुक्त सम्राट अटे, मो अविनाशी आत्मा अटे, मो मोर को तोड़े परिवर्तन करवा आत्मा अटे।